હવે વાત બોટાદની કે જ્યાં રાજ્યકક્ષાના ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી થવા જઈ રહી છે। બોટાદમાં જે તસવીરો આવી છે તે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં અહીંયા રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી છે એ ચાલી રહી છે। બોટાદથી સીધી તસવીરો આવી रही है, लाइव तस्वीरों आपने बतावी रह्या छे बोटादथी, ज्यां राज्यकक्षाना गणतंत्र दिवसनी उजवणी थई रही छे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत અને मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनी उपस्थितिमां राज्यकक्षाना गणतंत्र दिवसनो समारोह जे चाली रह्यो छे तेनी लाइव तस्वीरों आपने बतावी रह्या छीए। ध्वजवंदन बोटादना आंगणे पहली वखत उजववा माटे हाल आप जोई रह्या छो। आचार्य देवव्रतजी ध्वजवंदन करी रह्या छे। सीधी तस्वीरों बोटादथी आप जोई रह्या छो। राज्यकक्षानी उजवणी आ वखते बोटादमां थई रही छे त्यारे राज्यपाल आचार्य देवव्रते तिरंगाने सलामी आपी अने ध्वजवंदन कर्युं। તેમની સાથે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પ વર્ષા પણ થઈ રહી છે। તમે તસવીરો જોઈ શકો છો। બોટાદથી આ લાઈવ તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। राज्य सरकारना मंत्रीओ, धारासभ्यो ने मोटी संख्या में नागरिकों पण आ समारोह में उपस्थित है। तो बोटाद जिला में राज्यकक्षानी गणतंत्र पर्वनी उजवणी जे छे ए अत्यारे चाली रही है, जेनी लाइव तस्वीरों में आपने बतावी रह्या छीए। राज्यपाल आचार्य देवव्रते तिरंगो लहराव्यो अने ध्वजवंदन कर्युं। तेमनी साथे सीएम भूपेन्द्र पटेल पण ध्वजवंदन करी रह्या छे। लाइव तस्वीरों आपने बतावी रह्या छीए। तो राज्यकक्षानो जे गणतंत्र समारोह है ते बोटादमां अत्यारे चाली रह्यो छे, जेनी लाइव तस्वीरों आप जोई रह्या छो। अहींया पण जे सेनाना जवानो छे अने पोलीसना कर्मचारीओ छे तेओ पण अहींया कर्तव्यो बताववाना छे, परेड करवाना छे अने तेनुं पण अहींया निरीक्षण करशे। जे महानुभावो अहींया उपस्थित थया छे। राज्यपाल आचार्य देवव्रते तिरंगो लहरावी अने ध्वजवंदन कर्युं। तेमनी साथे सीएम भूपेन्द्र पटेल पण जोई शकाय छे। तमाम जिल्लाना आगेवानो, मंत्रीओ अने धारासभ्यो पण उपस्थित छे। राज्यपाल महोदय श्री गणतंत्र समारोह परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान અને હવે જે પરેડ છે એ શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેનું નિરીક્ષણ કરશે ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો। તો પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીના રંગમાં આખો દેશ રંગાયેલો છે, ત્યારે ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર શાળા હોય, કોલેજ હોય કે પછી અલગ અલગ જિલ્લા સ્તરે કાર્યક્રમો અત્યારે થઈ રહ્યા છે। રાજ્યકક્ષાની જે ઉજવણી છે તે બોટાદમાં થઈ રહી છે, જેની સીધી તસવીરો, લાઈવ તસવીરો આપણે બતાવી રહ્યા છીએ। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ આજે તિરંગાને સલામી આપી, ध्वजवंदन કર્યું અને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ध्वजवंदन કર્યું। હવે પરેડનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે મહાનુભાવો। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल साथे आ परेडनी प्रत्येक प्लाटूनનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે। આજની આ પરેડમાં ભારતીય તટરક્ષક દળ, सीमा सुरक्षा बल, मध्यप्रदेश पुलिस प्लाटून, चेतक कमांडो प्लाटून गांधीनगर, गुजरात मरीन कमांडो प्लाटून, एसआरपी ग्रुप 7 नडियाद, एसआरपी ग्रुप 20 विरमगाम, बोटाद जिला पुलिस प्लाटून, भावनगर जिला पुलिस प्लाटून, अमरेली जिला पुलिस प्लाटून और गुजरात जेल पुलिस प्लाटून सहित राजकोट शहर महिला पुलिस, जूनागढ़ जिला महिला पुलिस, सुरेन्द्रनगर जिला महिला पुलिस और राजकोट ग्राम्य जिला महिला पुलिस प्लाटून तथा वन विभाग महिला पुलिस प्लाटून, राजकोट शहर ट्राफिक पुलिस प्लाटून और एनएसएस तथा एनसीसी विद्यार्थीओनी और एसपीसी प्लाटून पण सामेल छे। समग्र परेड में आज 980 जेटला कर्मीओ भाग लई रह्या छे ने पोतानी फरज परसीना दर्शन करावे छे। परेडनुं नेतृत्व करी रह्या छे परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी शिवम वर्मा और एमना सहयोगी छे पुलिस इंस्पेक्टर मयूर कोटड़िया। माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री तथा मुख्य सचिव श्री और पुलिस महानिदेशक श्री साथे परेडनी प्लाटून्सना निरीक्षण माटे प्रस्थान करी रह्या छे। आप सौने प्रत्येक पंडाल सन्मुख उपस्थित थईने प्रजासत्ताक पर्वनी शुभेच्छाओ पण पाठवी रह्या छे। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી હાલ પરેડનું નિરીક્ષણ
કરી રહ્યા છે, પ્રસ્થાન કરી દીધું છે તેમણે. અને જે અલગ અલગ પ્લાટૂન છે, જે અલગ અલગ સેનાની ટીમો છે તે અહીંયા કરતબો કરવાની છે, તેમની જે ટીમો અહીંયા પહોંચી છે પરેડમાં તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અત્યારે તેઓ જીપ્સીમાં સવાર થઈને સૌને મળી રહ્યા છે, નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. અને થોડી વારમાં અહીંયા એ પરેડ પણ જે છે એ શરૂ થશે, જે અદ્ભુત હોય છે. દર વખતે પ્રજાસત્તાક પર્વ પર જ્યારે રાજ્યકક્ષાની હોય ઉજવણી કે જિલ્લા કક્ષાની હોય, પણ તેમાં પરેડ જે થતી હોય છે એ આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે. બોટાદથી આ લાઈવ તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, જ્યાં હાલ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ રાજ્યકક્ષાના ગણતંત્ર સમારોહને ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ધ્વજવંદન કર્યું. સમારોહને આગળ ઉદ્ઘાટન કરી અને ત્યારબાદ તેઓ અલગ અલગ જે પરેડ છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. સેનાના જવાનો હોય, અલગ અલગ જગ્યાએથી, અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી જે ટીમો આવેલી છે, સુરક્ષાના જવાનો આવેલા છે. ખાસ અહીંયા પરેડ જે થવાની છે તે સેનાના જવાનોની અલગ અલગ ટીમ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો. ડોગ શો, અશ્વ શો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ અહીંયા આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ તમામ જે પરેડની જે ટીમો અલગ અલગ આવેલી છે તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે જીપ્સીમાં સવાર થઈને રાજ્યપાલ અને સીએમ. દેશભરમાં ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. 74મો ગણતંત્ર દિવસ જ્યારે આજે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે સૌ કોઈ વ્યક્તિ દેશભક્તિના રંગમાં આજે રંગાયેલો છે. કારણ કે શાળા કક્ષાએ પણ આજે ઉજવણી થઈ રહી છે. કોલેજોમાં અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ આજે અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું છે. ત્યારે એમાં સરકારી જે કાર્યક્રમો હોય છે એ પણ આજના દિવસે અલગ અલગ જિલ્લા સ્તરે અને રાજ્યકક્ષાએ યોજાતા હોય છે. ત્યારે આ રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી આપ બોટાદથી જોઈ રહ્યા છો. અહીંયા થોડી વાર બાદ તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા જે પરેડ થશે એ પરેડ સૌના આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે. તેમાં જે જવાનો હોય છે એ અદ્ભુત કરતબો કરતા હોય છે, અદ્ભુત બાઇક ઉપર સ્ટન્ટ પણ કરતા હોય છે, જે અદ્ભુત હોય છે. અને ખૂબ જ તાલીમ લીધેલા આ જવાનો હોય છે, જે ખાસ આજના દિવસે પરેડ માટે અહીંયા કરતબ માટે, અને ખાસ તો એ પરેડનું રિહર્સલ પણ જે છે એ લગભગ એક વીકથી અહીંયા ચાલતું હોય છે. અને આજે જે પરેડ હશે એ પણ ખરેખર જોવા જેવી, માણવા લાયક અને નયનરમ્ય હશે. ત્યારે અલગ અલગ પ્લાટૂન જે અહીંયા પહોંચી છે બોટાદમાં તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, સૌ જવાનોને મળી રહ્યા છે સીએમ અને રાજ્યપાલ. હવે બીજી તસવીર જે આપને બતાવી રહ્યા છીએ ગાંધીનગર ભાજપ કમલમ કાર્યાલયથી બતાવી રહ્યા છીએ, કે જ્યાં CR પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ જે છે એ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. CR પાટીલે ધ્વજવંદન કર્યું છે, તિરંગાને સલામી આપી. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં જોઈ શકાય છે. કમલમ કાર્યાલય ખાતે પણ આજે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.